Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Thomas Kitts, The Spanish Tragedy, and now I'm going to start the screen sharing. Kindly follow the video, and in case if you have any queries, you can put it in the chat box, and later we can sort it. Now, the Spanish Tragedy, the main plot. Okay, we are getting into the actual plot overview, and then we have already seen the theme. It is a theme of revenge that we are going to discuss. Now, let's get into the plot. All the major happenings in the plot will be discussed here. Now, the Spanish Tragedy, what is the full title of Spanish Tragedy? The alternate title of Spanish Tragedy is Hieronymo is Mad Again. And that is the alternate title. So the first title is a Spanish Tragedy, where the author is focusing on a tragedy that took place in Spain. But later he wanted to make it into a eponymous title. The title or character's name is mentioned in the very title. Hieronymo is Mad Again. That is the title, and it is considered to be an Elizabethan tragedy. I think, sir, kindly mute your mics. Okay. It is considered to be an Elizabethan tragedy, and it is written by Thomas Kitts between 1582 to 1592. And we have already seen all the elements of the revenge tragedy. And now, how does the play begin? The play begins with the ghost of Don Andrea, who was a Spanish nobleman who was killed in the battle with Portugal. Okay, this person, okay, there is a little problem with the screen. Kindly wait for a few seconds. The play begins with Don Andrea's ghost describing his death in the battle against Portugal and how he descended into the underworld. This is how the play begins. And then you find that this ghost is an unhappy ghost because according to Don Andrea's ghost, it was untimely death because he has left behind his loved one in Spain. Who is the loved one of this character? The loved one of Don Andrea is Belle Imperia, the daughter of Duke of Castile. Okay, what is the name of Duke of Castile? Don Ciprian. Don Ciprian. Oh, so Don Ciprian's daughter is Belle Imperia, and this Belle Imperia is at present she is matched against Prince Balthasar, who is actually the villain for Don Andrea. He was the one who killed Don Andrea at an unexpected moment, and he is the son of the Portuguese viceroy. And you find he is actually the traitor. And now the king of Spain is going to give his daughter in marriage to Balthasar in order to bring about a truce, and in order to bring about a peace between these two warring nations. And now in the underworld, what are the things that are happening? There are judges who are supposed to take him into the underworld. They do not know to which part of the underworld this man has to be sent. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஹேட்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இருக்கு. Different types of treatment will be given to spirits which go into the underworld. அப்ப இதை எங்க அனுப்புறது அப்படின்னு தெரியாம குழம்பிட்டாங்க. அதனால என்ன பண்றாங்க? They send him to the place of Pluto and Proserpine. Okay, and there what happens is Pluto and Proserpine, they listen to the story of Don Andrea and his love for Belle Imperia, and they also find that what happened to Don Andrea is unjust happening, and they wanted to help him. So what they do is they call the spirit of revenge, and they tell revenge to
look into the problems of Don and Rhea. And at that point of time, again, Don and Rhea gives a bit of detailing. இன்னும் அதிகமான டீடைலிங் கொடுக்குறான். என்ன டீடைலிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, என்ன மாதிரி சண்டை நடந்தது அப்படிங்கும்போது he says that it was a hand-to-hand combat with the Portuguese prince Balthasar, and then he also speaks about his secret love affair with Bel Imperia. Okay, அந்த ஜட்ஜஸ் உடைய பேர்கள் என்ன அப்படின்னு ஒருவேளை கேட்கலாம். அதனால ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் the judges who were about to judge his case are Minos, Minos, minus Ecus, Eacus, Ecus, and Radaman. These are the three people who were to judge the case of the dead person Don and Rhea, and they were to allot a place for him. How to what is the place to be allotted? And when they were not able to do it, what happens? You find they send him to Pluto and Proserpine, the king and queen of hell. இப்போ நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பிகினிங்ல Don and Rhea was in a position to be allotted place in what to say eternity or in hell. அந்த இடத்துல அவங்க அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தவன் பாத்தீங்கன்னா, இன் ஃபியூச்சர் சின்ஸ் he was a just soul, when the play ends, ironically he will become a judge himself, and he will be allotting places for the good souls in the good part of eternity, and the bad souls he will be allotting different places and different kind of tortures. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு பிகினிங்லே நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். இப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Pluto and queen of underworld யாரு? Proserpine. இவங்க ரெண்டு பேர் பத்தியும் mythological reference இந்த பிளேல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so who is the king of the underworld? Hades. The king of the underworld is Pluto. Okay, and the queen of the underworld is Proserpine. அப்ப Proserpine என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, she decides to offer some help to Don and Rhea. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆண்ட்ரியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட்டை கூப்பிட்டு அனுப்புறாங்க. அண்ட் ரிவெஞ்ச் இஸ் த மோஸ்ட் ராத்ஃபுல் ஸ்பிரிட், ஹைலி ராத்ஃபுல், பயங்கர கோபக்கார ஒரு ஸ்பிரிட். அந்த ஸ்பிரிட் வில் லுக் ஃபார் ரிவெஞ்ச். அப்ப அந்த ஸ்பிரிட்டை கூப்பிட்டு it is given the charge to accompany the spirit of Don and Rhea. இப்போ அவரோட போங்க, எங்க போகணும்? Go to the world of living, and as you go to the world of living, try to take revenge on the ones who did Don and Rhea wrong அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுக்க போகுது. இப்ப இந்த ஒர்க் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு, revenge is faithfully following the spirit of Don and Rhea. From the underworld அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படியே, they are moving towards the world of the living. அங்க வரும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுது ரிவெஞ்ச். என்ன அப்படின்னா, by after from here on, in some time I will take revenge on your opponents, don't worry அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிடுது. அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணோன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு what happens in the real world அப்படிங்கிறது மெயின் ஸ்டேஜ்ல வந்துடும். அங்க மெயின் ஸ்டேஜ்ல நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we come to know that Balthasar, the prince of Portugal, has been arrested. எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணாங்க, யாரு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there were two people who were involved in the arrest of Balthasar. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, one is Horatio, the son of Hieronymo, the court marshal of Spain. Okay, court marshal of Spain உடைய பையன் Horatio, a very close friend of Don and Rhea. இப்ப அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is almost about to defeat Horatio. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதே நேரத்துல Lorenzo, who is Lorenzo அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, son of Don Casile, he was trying to
verbally motivate Balthasar to surrender. இப்போ அந்த வார்த்தைகளும் சரி, இங்க இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அ பிசிக்கல் த்ரெட் ரெண்டு பேருடைய அந்த இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கு இன் த சரண்டர் ஆஃப் Balthasar. Balthasar surrenders and Horatio arrests him and he is handing him over to the king. அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோரிக்குள்ளார என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ட்விஸ்ட், ஒரு கான்ஃபிளிக்ட். என்ன கான்ஃபிளிக்ட் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Lorenzo claims that he was the one who arrested Balthasar, the prince of Portugal. அவன் நான் தான் அரெஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்றான். Horatio என்ன சொல்றான், நான் தான் அரெஸ்ட் பண்ணேன். இப்ப அந்த த கிங் ஆஃப் ஸ்பெயின் என்ன பண்றாரு, அவரு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் நிற்கிறாரு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஓகே இப்ப நீங்க ரெண்டு பேருமே இன்வால்வ்டு தான். இந்த கான்ஃபிளிக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹொரேஷியோ he argues the case but he doesn't hold any ill will. ஏன் அவனை பொறுத்த மட்டும் ஆர்கியூமெண்ட் தான். நான் அதுல ஒரு ஆஸ் அ வாரியர் ஐ வாஸ் சப்டியூயிங் him, ஆனா அவன் விட்டு கொடுக்கறது தயாரா இல்லை. அதனால அவன் என்ன சொல்றான், நான் தான் வந்து பால்தசார் சரண்டர் ஆகுறதுக்கு மெயின் காரணமே அப்படின்னு அவனும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ இந்த கிங் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he decides to do something. என்ன அப்படின்னா, he tells to Horatio, my dear Horatio, I know that you are a great warrior. I will give you the ransom money. இப்போ இந்த பிரின்ஸை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், இந்த பிரின்ஸை நம்மிடமிருந்து மீட்டு செல்வதற்கு யார் வருவா? there will be an ambassador. அந்த நாட்டிலிருந்து, போர்ச்சுகல்ல இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து நம்ம we will send them the information that Balthasar was arrested. அந்த பால்தசர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கும்போது அந்த அரெஸ்ட் பண்ணவங்களை எப்பொழுதுமே பிணைகளாக வைத்திருப்பாங்க. அந்த பிணை பணம் கொடுத்துதான் அவங்கள என்ன பண்ணணும், மீட்டு செல்ல வேண்டும். அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, Horatio deserves a price. And what is the price money அப்படின்னா, the ransom money which is paid for the release of Balthasar. இதுதான் பிணைய பணம். அந்த பணம் ஹொரேஷியோவை போய் சேரும். அதே நேரத்துல பால்தசார் இஸ் a prince. அவனை பத்திரமாக பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க, லொரென்சோவிடம் ஒப்படைக்கிறார்கள். இப்ப லொரென்சோ இஸ் த சன் ஆஃப் டியூக் ஆஃப் காசிலே. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, திஸ் ஃபெலோ பால்தசார் இஸ் a prince, அதனால அவர் ஏன் வீட்டிலேயே தங்கி கொள்ளட்டும் அப்படிங்கிறாரு. இப்ப காம்ப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகுது பிளேல. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, now Horatio and Lorenzo already they are in a conflict. இதுல Horatio is a good man, whereas Lorenzo is taking this incident to his heart. Even and he is not of a royal blood. Horatio ஏன் அப்படின்னா, அவங்க அப்பா ஹெரோனிமோ was not of the royal blood. He was not a noble man. He was not an aristocrat. அப்ப அவர் ஒரு சாதாரண குடிமகனாக இருந்து கோர்ட் மார்ஷல் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷனுக்கு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறார். அப்ப அவருடைய பையன் அப்ப என்ன சொல்றான், there comes the clash of classes. நமக்கு எப்படி இங்க வந்து there is a clash of caste, அந்த மாதிரி அங்க வந்து clash conflict is disturbing Lorenzo. ஒரு தாழ்ந்த குடிமகன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான், என்னோடு போட்டி போடுகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது லொரென்சோ. ரெண்டாவது என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டு ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர், இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் பின்னாடி நடக்க போகுது. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெல்லிம்பீரியா who was earlier the lover of the lover of Don Imperia, she is looking at Horatio's noble deeds, அவனுடைய வாரியர் ஸ்பிரிட்டை பார்க்கிறான். அண்ட் ஹவு Horatio for the love of Don Imperia, how he fought against Balthasar, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பெல்லிம்பீரியாவுக்கு போய் சேர்கிறது. அப்ப பெல்லிம்பீரியா என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஹொரேஷியோ மேல ஒரு அதீதமான ஒரு பாசம். அந்த பாசம் பின்னாடி என்னவா மாறுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it turns into love. And she takes Horatio to be her second lover. இதெல்லாம் quite common in the royal blood aristocracy. அந்த மாதிரி அப்பர் கிளாஸ்ல எல்லாம் இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்.
ஆனா இவ லவ் பண்ணதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தன்னுடைய காதலனுடைய இறப்பிற்கு பழி தீர்க்க நினைத்த நண்பன் அவன் நமக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாவலனாக இருப்பான் அப்படின்னு அவன் நம்பினான். அதனால she proposed to Horatio and Horatio returned the love. Okay, and இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யார் மூலியமாக லொரென்சோவை சென்று அடைந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெல் இம்பீரியாஸ் சர்வெண்ட் இஸ் பெட்ரிங்கானோ. இந்த ப்ளூல போட்டிருக்கிறேன். பெட்ரிங்கானோ ரிவீல்ஸ் தி சீக்ரெட் டு லொரென்சோ. ஏன் சார் அவன் போய் சொன்னான்னு நீங்க கேட்பீங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெட்ரிங்கானோ இஸ் லவர் ஆஃப் மணி. அவனை கொஞ்சம் பைசா கொடுத்தா போதும், ஈஸிலி he will be volatile. அவன் ஈஸியா என்ன பண்ணுவான், he will take sides. அப்ப பெட்ரிங்கானோ கிட்ட அப்படியே பேச்சு கொடுக்கும்போது லொரென்சோ வந்து அவன்கிட்ட போட்டு வாங்குறான். நான் உனக்கு என்ன வேணுமோ செய்யறேன், ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ வாட் இஸ் கோயிங் பிட்வீன் பெல் இம்பீரியா அண்ட் ஹொரேஷியோ அப்படிங்கும் போது அவன் தெளிவா சொல்றான், they have become lovers. இப்ப இதுவுமே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு தாழ்ந்த குடிமகன் தன்னுடைய தங்கையை திருமணம் செய்வதா அப்படின்னு லொரென்சோவுக்கு பயங்கர கோவம். அதே நேரத்துல சம்திங் பாசிட்டிவ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். What is that positive thing that is going to happen in the story? Positive for Lorenzo, the son of Duke of Azile. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெல் இம்பீரியா is asked to take care of Balthasar because she is now the host. ஒரு அரசன் அல்லது இந்த பிரபுக்களின் குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, who will be the host அப்படின்னா, the man will be the host and the hostess will be the lady. அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல the young girl Bel Imperia is asked to host Balthasar and Balthasar falls in love with Bel Imperia at first sight. அவன் பெல் இம்பீரியா மீது காதல் வயப்படுகிறான். அப்ப என்ன பண்றான், மெதுவா லொரென்சோ கிட்ட சொல்றான், நம்ம எல்லாம் எனிமீஸ் தான், பட் நம்ம எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படிங்கும் போது லொரென்சோ கிட்ட சொல்றான், உன்னுடைய சிஸ்டர் is very good looking and she is also a very nice person. I have fallen in love. If you would help me, I can help you to eliminate Horatio. ஹொரேஷியோவை ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னா, உனக்கும் ஹொரேஷியோவுக்கும் ஆகாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஹொரேஷியோ லவ்ஸ் பெல் இம்பீரியா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு தெரியும். அதனால ஹொரேஷியோவை எலிமினேட் பண்றதுக்கு நான் உனக்கு உதவி செய்யறேன் அப்படின்னு யார் சொல்றா, பால்தசர் சொல்றான். இது ஒரு பக்கம் ஸ்டோரி போயிட்டு, இன்னொரு பக்கம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் போர்ச்சுகல் அப்படிங்கிற ஸ்டோரியும் பேரலான ஒரு ஸ்டோரி. அப்ப ஸ்டோரி இங்கேயும் அங்குமாக நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்ப நமக்கு போர்ச்சுகல்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, த வார் இஸ் லாஸ்ட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வைஸ்ராய் ஆஃப் போர்ச்சுகலுக்கு போய் சேருது. அவரு சரி, வாட் ஹேப்பன் டு மை சன் பால்தசர் அப்படிங்கும்போது there is information given by the villain வில்லுப்போ. இந்த வில்லுப்போ அப்படிங்கிறவரு ஒரு வில்லன். இப்ப அவரு என்ன பண்றாரு, அவரு ஒரு கோட்டியர், அவரு மிகவும் நம்பப்பட்டவர். வைஸ்ராய் வந்து வில்லுப்போ அண்ட் அலெக்சாண்ட்ரோ அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கோட்டியஸையும் நம்புவாரு. ஆனா அதுல ரெண்டு பேர்ல யாரு கன்னிங் அப்படின்னா, வில்லுப்போ இஸ் கன்னிங். அப்ப இந்த வில்லுப்போ என்ன பண்றான் அப்படின்னா, from the battlefield he goes and he tells the viceroy that Balthasar is killed in the battle, and he also gives another false information that Alexandro was a person who was responsible for shooting Balthasar. அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வைஸ்ராய் கிட்ட சொல்றாரு. இதெல்லாம் நடந்தது தெரியாம அலெக்சாண்ட்ரோ கோர்ட்டுக்கு வர்றாரு. And Viceroy becomes very angry. He orders for the immediate arrest of Alexandro and he starts believing Villupo. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுதா டீச்சர்ஸ்? ஃபாலோ பண்றீங்களா? Yes, sir. ஓகே, இப்ப நமக்கு ஸ்டோரிக்குள்ளார அப்படியே என்ன விஷயம் போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க போர்ச்சுகல்ல அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வைஸ்ராய் ரொம்ப லாமின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அதே நேரத்துல ஸ்பெயின்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பால்தசர் வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டான், லொரென்சோ கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கான். என்ன அப்படின்னா, பெல் இம்பீரியாவை நான் லவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அதே நேரத்துல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஏற்கனவே லொரென்சோ கிட்ட வந்து சேர்ந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா,
Bellimperia is secretly meeting Horatio. Okay, சீக்ரெட் மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படிங்கும் போது அந்த சீக்ரெட் மீட்டிங் எங்க நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் போன தடவை கொஸ்டினா வந்திருந்தது. இப்ப பெல்லிம்பீரியா அப்படிங்கும் போது பெல்லிம்பீரியா கன்சிடர்ஸ் ஹொரேஷியோ டு பி ஹர் டேஷ் லவ் அப்படின்னு கேட்டா செகண்ட் லவ். சரியா? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும். இது வந்து ஆக்சுவலி டேக்கன் ஃப்ரம் the text. Bellimperia considers Horatio to be the second love. ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா, these two people were secretly meeting in a place. What is the name of the place அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay, what is the name of the place where okay Horatio and Bellimperia meet? What is the name of the place? What is it mentioned? Have you make a note of it? எப்பயாவது முன்னாடி படிக்கும் பொழுது the place is called Arbor. What is the name of the place? Common meeting place of Horatio and Bellimperia. What is it called? கடந்த வருடம் நடந்த அந்த தேர்வில் கேட்ட கொஸ்டின். The place is called Arbor. ARBOUR. Okay, Arbor அப்படிங்கும்போது where is this Arbor? Arborனா it's a garden, and the garden is situated very close to the house of Hieronimo. ஹீரோனிமோவுக்கு வீட்டின் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு garden, and this garden is named Arbor. Arbor அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிறவர்கள் உள்ளே நடப்பது என்ன என்று பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த கார்டன் டிசைன் பண்ணப்பட்டு இருக்கும். நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அரசனுடைய அந்தப்புறம், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆபர். இந்த ஆபர்ல நைட் டைம்ல பெல்லிம்பீரியா அண்ட் ஹொரேஷியோ ஆர் மீட்டிங். இந்த மீட்டிங்கை பற்றி யாரு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the information is passed to Lorenzo by Pedringano. And இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பெட்ரிங்கானோ சும்மா சொல்லல. He is getting money and he is a man who could be easily ruined. அதே நேரத்துல ஹொரேஷியோ பத்தி நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when he goes to meet Bellimperia, he always wears a scarf, okay, in honor of Bellimperia and in honor of her late lover Don Andrea. அவங்க ரெண்டு பேருடைய காதல் சின்னத்தை இவன் என்ன பண்றான்? he is wearing it in order to honor their love, and he is keeping that. அதே நேரத்துல என்ன பண்றாங்க, இவங்க நைட்டு சந்திக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ற அந்த நேரத்தை இவங்க சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அப்ப 4 பேர் வந்து they are involved in the killing of Horatio. Who are the 4 people அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the 4 people are Lorenzo, the son of Duke of Casile, number 1. Number 2, Balthasar, the Prince of Portugal. Then you have Balthasar's servant Cerberine, and then you have Bellimperia's servant Pedringano. இந்த 4 பேர் இந்த கிரைம்ல இருக்காங்க. இவங்க 4 பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are hiding, they are in an ambush warfare அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா மறைந்திருந்து தாக்குவது. அப்ப இந்த 2 லவர்ஸும் as appointed they meet in that particular what is the name of the place that I told you? Arbor. அந்த கார்டன்ல ஈவினிங் நைட் டைம்ல they are meeting, and when they are in a very intimate conversation, at an unexpected moment என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, all the 4 people they jump from their hiding place and they take Bellimperia away by force, and they are putting her into house arrest. And what do they do to Hieronimo? அதுதான்
ஸோ அந்த 4 பேர்ல என்ன பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தே கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் Horatio and they stabbed him and they hanged him. அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி அவனோட சத்தம்லாம் கேக்குது. அந்த சத்தம் கேட்டவுடன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ஹெரோனிமோ இஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். Even Isabella, the mother of Horatio, hears some kind of cry. And in the middle of the night, the cry wakes up Isabella and Hieronimo. And before they could reach, Horatio is killed and he is hanged. They stabbed him, they hanged him to the tree. And இந்த சத்தத்தை கேட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Isabella and Hieronimo, they rush to the spot and they find Horatio killed and hanged. But they do not know who is actually the murderer. யாரு அந்த murderer அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியவில்லை. Are you following this, teachers? இது வரைக்கும் ஸ்டோரி புரிஞ்சதா? Yes, sir. Yes, sir. And because of the death of Horatio, Hieronimo becomes a bit outraged and he is becoming a bit lunatic mad. Okay, அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, he refuses to bury the body of Horatio. He is hiding the body of Horatio. அவனுடைய சர்வன்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அந்த அரசபையில இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, they want to bury Horatio, but Hieronimo என்ன பண்றான், he refuses to give the body and in fact he keeps the body of Horatio in hiding. அவன் ஹைட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறான். அண்ட் எப்போ பெரி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறானா, I want to know the murderer of my son. After taking revenge, I will bury my son's body அப்படின்னு அதை வந்து ஹைடிங்ல வச்சிருக்கிறான். அதே நேரத்துல வெல் இம்பீரியா இஸ் கெப்ட் இன் ஹவுஸ் அரெஸ்ட். இப்ப இந்த ஸ்டோரிக்குள்ள வெல் இம்பீரியா இஸ் கோயிங் டு பிளே a very important role. She is very much disturbed because her first lover Don Andrea is killed, and then she shifted her attention to Horatio because Horatio is a very trusted friend of her lover, and he also loved Belimperia with his heart and soul. ஆனா இப்ப இந்த ஒரு ஹொரேஷியோவையும் தன்னுடைய பிரதர் அண்ட் பால்தசர் சேர்ந்து கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால அவன் என்ன பண்றா, with her blood she writes a letter and she sees to that the letter reaches Hieronimo. Okay, அவன் போற வழியில அந்த லெட்டர் கிடைக்கிற மாதிரி அவ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டா. அண்ட் Hieronimo he actually என்ன பண்றான், he gets hold of the letter and he reads the letter. and அந்த லெட்டர்ல என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன். she confesses clearly that the murderers of Horatio are none other than Lorenzo and Balthasar. இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்ட உடனே she becomes very much Hieronimo becomes completely enraged. இருந்தாலும் அவனால என்ன பண்ண முடியல, இமீடியட்டா ரியாக்ட் பண்ண முடியல because he has no clear evidence. அந்த லேடி எழுதின அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு he cannot take any revenge. He cannot go and accuse these two people. இந்த நேரத்துல தான் நமக்கு போர்ச்சுகலுக்கு ஸ்டோரி ஷிஃப்ட் ஆகுது. இப்ப என்ன பண்றாங்க, இங்க ஸ்பெயின்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க, போர்ச்சுகலுக்கு தகவல் கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா, that Balthasar is a royal slave. அவரை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இஸ் a royal prisoner here in Spain, and if you want him back you need to pay a ransom amount அப்படின்னு அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த தகவல் வந்து the viceroy of போர்ச்சுகலுக்கு போய் சேரு. and viceroy of Portugal is overjoyed and he comes to know about the villainy of Villupo, and Villupo is arrested and he is given punishment. What is the punishment? He has to be tortured and then he has to be killed. அதே நேரத்துல Alexander, who is in prison, is released. அவனை ரிலீஸ் பண்றாங்க. and that man is a very good man. அவன் என்ன பண்றான், he pleads with the viceroy to free Villupo,
பட் த கிங் இஸ் வெரி ரெசல்யூட். அந்த வைஸ்ராய் வந்து ரொம்ப ரெசல்யூட்டா இருக்காரு. இவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தே ஆகணும். அதே நேரத்துல he calls the ambassador. இந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்னு இருப்பாங்க. அந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு, யூ கோ அண்ட் நெகோசியேட் வித் த கிங் ஆஃப் ஸ்பெயின். அப்ப அந்த கிங் ஆஃப் ஸ்பெயினோட ஒரு நெகோசியேஷன் நடக்குது. அந்த நெகோசியேஷன்ல என்ன வருது அப்படின்னா, அந்த அம்பாசிடர் கம்ஸ் டு நோ தட் பால்தசர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பெல்லிம்பீரியா and he goes and tells the king of Spain that there can be a permanent truce between the two countries. இந்த ரெண்டு தேசத்துக்கும் இடையே ஒரு நிரந்தர அமைதி சிச்சுவேஷன் அமையணும் அப்படின்னா ரெண்டு நாடுகளும் நேச நாடுகளாக மாற வேண்டும். அதற்கு என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படின்னா, பால்தசார் இஸ் இன் லவ் வித் பெல்லிம்பீரியா and you can give your brother's daughter in marriage to our prince and we can become relatives அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோன்னே the king of Spain is also very happy. And now நமக்கு அடுத்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன், நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பெட்ரிங்கானோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்களா? யாரு பெட்ரிங்கானோ? பெல்லிம்பிரியா சர்வன்ட். பெல்லிம்பீரியா சர்வன்ட். இந்த பெல்லிம்பீரியா சர்வன்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, he was the one who was actually revealing the secret about the love between Bellimpiria and Horatio to Lorenzo. இப்ப நமக்கு ஸ்டோரிக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, ஹெரோனிமோ will be making attempt to meet the king of Spain in order to speak about the murder of his son. அவருடைய பையன் வந்து கொலை செய்யப்பட்டார், அதை செய்தவர்கள் யார் அப்படிங்கறத அவர் கெஸ் பண்ணியிருக்கேன், இதை பத்தி நான் அரசனிடம் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் யார் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லொரென்சோ will interfere and he will say that the king is busy. And at one occasion Geronimo tries to meet the Duke of Cazalet. Duke of Cazalet மீட் பண்ணி இந்த விஷயம் பத்தி பேச போறாரு. அவரு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அவர் இருக்கிறத இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இவர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாரு. He thinks that Lorenzo is trying to defend his son and அத அவர் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு he wants to eliminate even the Duke of Cazalet. ஏன் அப்படின்னா, தன்னுடைய பையனை காப்பாற்றும் விதமாக என்னை அரசனிடம் பேச அனுமதி மறுக்கிறார் இந்த டியூக் ஆஃப் காசிலே அப்படின்னு அவர் நம்புறார். இப்ப நமக்கு ஸ்டோரிக்குள்ளார என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ஹெரோனிமோ has knowledge about the murderers of Horatio அப்படிங்கிற விஷயம் லொரென்சோவுக்கும் பால்தசாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, அவரு இந்த மாதிரி என்னுடைய பையனை கொன்றிருக்காங்க, அதை கொன்னது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப இப்ப லொரென்சோவுக்கும் பால்தசருக்கும் ஒரு பெரிய டவுட் வருது as to who would be the person who would have leaked the information about the murder அப்படின்னா, they doubt the female Cerberine. இந்த Cerberine தான் அவங்க டவுட் பண்றாங்க. அதனால என்ன பண்றாங்க, they are planning to eliminate these two characters. இந்த மைனர் கேரக்டர்ஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்பயா இருந்தாலும் காசுக்காக எதையும் செய்வாங்க அப்படிங்கறதுனால பக்காவா லொரென்சோ ஸ்கெட்ச் போடுறாரு. என்ன ஸ்கெட்ச் போடுறாரு? he calls Pedringano and says, I can trust you but I cannot trust Cerberine. ஏன் அப்படின்னா, you are a Spaniard, whereas Cerberine is the servant of Balthasar, the Prince of Portugal, and Cerberine at any time may disclose the secret. அதனால என்ன பண்ற, I will give you gold, you kill Cerberine and don't worry, I will be there to save you in case if you are caught. ஒருவேளை நீ அரெஸ்ட் பண்ண நேர்ந்தால், நீ வந்து அரெஸ்ட் ஆயிட்ட அப்படின்னா உன்னை காப்பாத்துறது என்னுடைய பொறுப்பு. எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லயும், ஈவன் அட் த எண்ட் ஆஃப் யூ பீயிங் ஹேங்க், உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டு தூக்கு மேடைக்கு நீ போவதாக இருந்தாலும் லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு நான் எப்படியும் போராடுவேன் அப்படின்னு யாரு சொல்றா? லொரென்சோ சொல்றாரு. அதனால என்ன பண்றாரு, பெட்ரிங்கானோ commits the crime. அவன் என்ன பண்றான், செர்பரைனை கொல்றான். செர்பரைன் கொல்ற நேரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லொரென்சோ sees to that Pedringano gets arrested and he is put in prison and he plays a game.
என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பெட்ரிங்கானோ இஸ் மேன் ஹூ கேன் பி பிரைட். அதனால அவனையும் போட்டு தள்ளிடணும், எலிமினேட் பண்ணிடணும். அதனாலதான் அவனை ஈஸியா மாட்டி விட்டுருக்கான். இப்ப அவன் ஜெயில இருந்துகிட்டே என்ன பண்றான், லொரென்சோ கிட்ட அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். He sends message to Lorenzo asking Lorenzo to save him. Otherwise, he even threatens to disclose Lorenzo's villainy. அப்ப நான் உங்களை மாட்டி விட்டுருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது அவன் சொல்றான், டோன்ட் வெரி, your judgment is very close. என்ன, what was the judgment given? He has to be hanged for killing Cerberine. அப்ப என்ன சொல்றான், don't worry, I have made a secret arrangement with the hangman and I will get your pardon at the last moment. அப்பதான் யாருக்குமே டவுட் வராது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான். அங்க பாத்தீங்கன்னா there is the entry of the page boy in the hanging scene. அங்க ஒரு hangman இருக்காரு. அந்த hangman is a witty and jovial character and this man executes பெட்ரிங்கானோ. அவரு பெட்ரிங்கானோவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஒருத்தரை ஹேங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பாடியை கம்ப்ளீட்டா சர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த ஹேங் பண்ற தருணத்துல there is the arrival of a page boy. அந்த பேஜ் பாய் வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொண்டு வரான். அந்த பாக்ஸ்குள்ளார பெட்ரிங்கானோ believes there is a letter of pardon which is procured by Lorenzo to save him. ஆனா அந்த பாய் அந்த லெட்டர், அந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பாக்குறான். அந்த பாக்ஸ் எம்டி. அந்த பாக்ஸ் என்னவா இருக்கு? இட் இஸ் எம்டி. ஓகே, அந்த எம்டி பாக்ஸை பார்த்துட்டு he remains silent and the hangman doesn't have any chance to release பெட்ரிங்கானோ, so he hangs him. அங்க ஹேங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடக்குது. என்ன அப்படின்னா, அப்படியே லொரென்சோவுடைய பாக்கெட்டை அப்படியே அவங்க தேடி பார்க்கும் பொழுது there is a letter addressed to Lorenzo. ஒரு லெட்டர் இருக்கு. அந்த லெட்டர்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லொரென்சோ எப்படி பெட்ரிங்கானோ வந்து செர்பரைனை கில் பண்ணணும், அதே நேரத்துல how they all plan to kill Horatio அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எதுல இருக்கு, அந்த ஒரு லெட்டர்ல பெட்ரிங்கானோ சொல்லியிருக்கான். நான் எப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செஞ்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த லெட்டர் இருக்கு. இந்த லெட்டரை எடுக்கிறது அந்த ஹேங்மேன். அந்த ஹேங்மேன் எடுத்துட்டு என்ன பண்றான், he reads through the letter and he knows that this letter will be of some help to Hieronymo, because Hieronymo is a ordinary man who has risen to prominent position and he is now grief stricken because of the loss of his son. அப்ப அந்த மனிதனுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டரை என்ன பண்றான், கொண்டு போய் ஹெரோனிமோவிடம் கொடுக்கிறான். ஹெரோனிமோ என்ன பண்றான், he reads the letter aloud and he confirms the information that he has earlier received from the letter written by Bellimperia, and now he becomes completely angered. பயங்கரமா கோபமாயிடுறான். எப்படியாவது லொரென்சோவையும் பால்தசரையும் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணிட்டான். அந்த நேரத்துல அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, he goes to meet the Duke of Casile and the king. ஏன் அப்படின்னா அந்த கிங்கோட நிழலாக டியூக் ஆஃப் காசிலே எப்பொழுதும் இருக்காரு. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, பயங்கர என்ரேஜ்டா he goes to meet the king, but Duke of Casile is stopping him, telling, no, you are going to meet the king. I know that you are disturbed because of the loss of your son, and I hear information that you are not permitting the burial of your son, but we have some important work. The king wants to meet you அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவரு போய் பேசுறதுக்கு வாய் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி the king of Spain tells of information. நான் உனக்கு ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு கொடுக்க போறேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you are going to be the master of revels on the eve of the marriage between Balthasar and Bellimperia. We have decided that we will become one family now. And என்னுடைய பிரதருடைய டாட்டரை நாங்க என்ன பண்ண போறோம், we are going to give in marriage to whom? Bellimperia is to be given in marriage to Balthasar. அப்ப பால்தசருக்கு நாங்க திருமணம் பண்ணி வைக்க போறோம். and you are supposed to
I entertain us. அப்படின்னு சொன்னோன்னே this man is bit disturbed, but he finds a chance to execute revenge. அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அப்ப என்ன பண்றான்? he is sending a word to Bellimperia to play along. நான் உங்களுக்கு ஒரு பக்காவா பிளான் போட்டு தரேன். அந்த பிளான் படி நீ நடந்தீனா we can eliminate all the villains அப்படின்னு சொல்றான். அந்த பிளான் படி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, Hieronymo plans to perform a play and the name of the play is Solomon and Percy Day. இந்த பிளேவை அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? they are going to enact the play. and அப்போ Hieronymo என்ன பண்றாரு? இந்த பிளே ரொம்ப நல்ல பிளேஸ், play my dear king, and I want all the youngsters to take part in the play. அப்படின்னு என்ன பண்றான்? Balthazar is very much excited. அவனுக்கு என்ன நினைச்சிட்டான் அப்படின்னா, Hieronymo has softened. அவரு வேற வழி இல்லாம he is trying to maintain his position. அதனால நம்ம தான் கல்பிரிட் அப்படின்னு தெரியாது போல இருக்குன்னு அவரு என்ன பண்றாரு? ஓகே, we will go for the rehearsal. அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a certain king by name Solomon. He is a Turkish king. அவர் என்ன பண்றாரு? he falls in love with the wife of Erastus. And the wife of Erastus is Preside. அப்ப இந்த Preside அவரு திருமணம் பண்ணிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Erastus has to be eliminated. அப்ப சாலிமன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அடிமையில ஒரு அடிமை கிட்ட சொல்லி எராஸ்டஸ் எலிமினேட் பண்றாரு. அவரு தான் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது பிரசிடாவுக்கு தெரியும். அப்ப பிரசிடா என்ன பண்றா அப்படின்னா, she approaches one of the badshahs, and one of the badshah of Solomon is Hieronymo, and Hieronymo is going to play that role. அப்ப he hears to the story of Preside and he takes pity and he plans to kill Solomon. And after the killing of Solomon, Badshah will kill himself. Okay? And Preside also will kill himself. இப்ப யாரு எந்த ரோல் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நமக்கு எக்ஸாமா கேட்பாங்க. அப்ப இந்த play within the playல Lorenzo will play the role of Erastus, and Bellimperia will play the role of Preside, and Balthazar will play the role of the Turkish emperor Solomon, and Hieronymo will play the role of Badshah. And இப்ப யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம், when the real play was to be enacted, all of them were practicing with dummy swords. ஆனா நம்ம Hieronymo என்ன பண்ணிட்டா? In the place of dummy sword, he replaces the dummy sword with original sword. Okay? இப்ப நமக்கு இந்த பிளே முடியறதுக்கு முன்னாடி, ஒரு இந்த சாலிமன் பிரசிடா பிளே முடியறதுக்கு முன்னாடி, we have to know about the fate of Isabella. இப்ப இசபெல்லா என்ன பண்றா? இசபெல்லான்னு யாரு டீச்சர்ஸ்? Hieronymo's wife. Hieronymo's wife and the mother of Horatio. அவ என்ன பண்றா அப்படின்னா, she is very much broken, கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். ஏன்னா அவளுக்கு இருந்த ஒரே சன் அவதான், and her world is that. அப்ப அவ என்ன பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, she is often planning to commit suicide, and she is inviting Hieronymo also to commit suicide, and all the more she is disturbed by the mad behavior of Hieronymo, because Hieronymo is refusing to give the body of Horatio for burial. அப்ப என்ன பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவ அடிக்கடி she becomes bit lunatic, and she often goes to that particular garden. அந்த garden போய் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, she goes and cuts that tree. அந்த ட்ரீயை வந்து கட் பண்றா, and she curses the garden, and she even pleads Hieronymo to join her in death, but he wants to take revenge, so he refuses. அப்ப அவ கடைசியா என்ன பண்றா? with the knife that she has in hand, she commits suicide by stabbing herself in the chest. This is beautifully narrated in the second scene of Act 4. இப்ப Isabella's death is angering Hieronymo all the more. அப்ப அந்த பிளே தொடங்குது. அந்த பிளேல as planned யாரு எலிமினேட் பண்ணும்?
Who will eliminate whom? The first one, Erastus is to be eliminated by Badsha. அப்ப Hieronimo is eliminating யாரு? Lorenzo. பண்ணிடுறான். அவனை வந்து குத்திடுறான். குத்தி கொன்னுறான். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? The royal people of the royal family, they are clapping, not knowing that Lorenzo is killed in reality. அடுத்தது யாரை கில்லணும்? Persida kills Solomon. Yeah, Persida should be killing Solomon, and then you find she poisons herself, and then the Badsha, before his death, he goes before the audience and says, my dear people of the royalty, I am going to tell you a secret. Any secret? All these deaths that has happened on the stage are not fake ones, but they are real ones done with the real swords. அப்படின்னு எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க. And immediately the king orders for the arrest of Hieronimo. And Hieronimoவை அரெஸ்ட் பண்ணோன்னே Hieronimo என்ன பண்றான்? He is trying to bite his tongue. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, why you did all these things அப்படின்னு கிங் ஆஃப் ஸ்பெயின் கேட்கிறாரு. நான் உனக்கு என்ன குறை வச்சேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் இவ்வளவு நாள் பேச வந்தேன், நீ என்ன பேச விடல அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பால்தசர் இஸ் பைட்டிங் ஹிஸ் டங். சரி, இவன் இப்படி பைட் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கும் பொழுது அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, he tries to hurt the Duke of Casile, but he stopped. அப்ப இவரு கன்ஃபெஷன் சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் என்ன பண்றான், he is asking for a knife to sharpen the quilt. அப்பெல்லாம் குவில்ட் தான் இருக்கும், இந்த ஃபெதர் மாதிரி இருக்கும், அதுல ஒரு சைட்ல வச்சு எழுதுவாங்க. அது வேணும்னு கேட்கறான். அவன் என்ன பண்றான், அப்படியே அதை ஷார்ப் பண்ற மாதிரி நேரா என்ன பண்றான், he jumps on என்ன பண்றான், the Duke of Casile, and he kills him. Okay, are you there? Yes, sir. The Duke of Casile, and then he stabs himself and he dies. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது Revenge and Don Andrea are looking into all these things, and Don Andrea is very happy, but he feels sorry for the death of Hieronimo. இப்ப இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சு. இப்ப ரிவெஞ்ச் என்ன சொல்லுது, ஓகே, now I have fulfilled my promise. இப்ப now you are to act as a judge, the judge to decide upon the fate of all these dead characters. இப்ப இந்த டெட் கேரக்டர்ஸ் அவங்கள நீ என்ன மாதிரி தண்டனை கொடுக்க போற அப்படின்னு அங்க இருக்கக்கூடிய குட் கேரக்டர்ஸ் யாரு? Hieronimo, Bel Imperia, Horatio and Isabella. They are sent to the happy path. That is, they are sent to the heaven, and then the rest of the people are assigned different places in hell, and different types of tortures are allotted to them. இதுதான் அதனுடைய சுருக்கம். நம்மளுடைய ஸ்டோரி ஃபுல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. நமக்கு தேவையான